Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in last class, we had a discussion regarding various financial functions in MS Excel. Okay, so just you have to write down in your records, that is the financial functions, that is the short forms of the financial function and syntaxes. That's enough. Okay, so I'll give you the example problem after executing. So just you write down these financial functions, short forms and syntaxes. Okay, so I'll give the example problem. If college opens, so you have to execute these problems or these illustrations in your lab. So then you will get a more clarity on these concepts. Okay, so just you write down this much, that's enough in your record. Okay, so if you want theory part, just you write down the theory part in your regular notes. So there is a chances for asking in examination, that is either for section B or section C. Okay, so after financial function, let me discuss the next function, that is the logical functions in MS Excel. So the logical functions is very necessary to test the logical conditions, because it gives the true values and false values, that is based on the conditions. So the logical functions can be classified in MS Excel, that is if function, and function, or function, not function, or it is also called as a nested if and multiple if statements. Okay, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ we are going to discuss one by one logical functions and how it is helpful to the users to test the conditions. Okay, so the first one, if function. See, the if function is the most popular functions and it can be classified as a logical function. Why it is most popular in the sense, in MS Excel, if you want to test the conditions, the if function is the most necessary in most cases. So therefore it is the most popular function in MS Excel, and also it allows the users to make the logical comparison between the value and what you are going to expect. Okay, so if your expectation is perfect according to the condition, it will give the result true value. If else, if the expectation is false, then also it gives the false value. So in order to test that true value and false value, the if function and if statement and if condition is very necessary in MS Excel sheet or MS Excel spreadsheet. See, this if statement can have the two results. What are the two results? In the sense, the first results if your comparison is true, and the second if your comparison is false. So that's why the results can be classified into two values, that is true value and false value. If your condition is true according to the if statement condition, then it gives the true value. If your expectation is false, then it also gives the false value according to the condition based on the if statement. Okay, so example ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ if statement ಯಾವ ತರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, so just you have to keep it in mind. If function is if function is categorized as a logical function in MS Excel, in most cases we are going to use the if function to test the logical conditions and logical values and the various values according to the condition are based on the conditions. So this if statement has the two results. The first result, if your comparison is true, it gives the true value. If the comparison is false, it gives the false value. So the most, that is the regular syntax for this if function is, see, logical test. So ನೀವು ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ, if this condition, so this is our ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಅದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ false value. That is based on the logical test. So in order to test the logical values based on the true value and false value, we are going to use the if statement.
ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಈ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 1 5 6 1 8 5 6 2 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ನನಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1 ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು, ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ MS Excel. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, A98. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ then it will give the result as yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈ 1 ಯಾವ್ದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A98 ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ 1ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು, ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ SQL ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ನೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ SQL ಫಂಕ್ಷನ್. SQL ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 5 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 6 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 1 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ನಾವು ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ this and function is also classified as the logical function in MS Excel. So the MS Excel and function returns the true value. So true value na careful ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ MS Excel and function returns the true value if all the conditions are ಟ್ರೂ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ 2 or more ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ MS Excel ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್, 3 ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ MS Excel and function returns the true value if all the given conditions are true, and at the same time it returns the false value if any of the condition is false. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 3 ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ always the formula start with equal. So A and D is the formula. So condition 1 and condition 2, because here we are going to test the conditions. That's it. If all the condition is true, then it gives the 1, which means true value. If any one condition ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೇನು it gives the result as 0, which means false value ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now see with the example how this and function will test the conditions. Okay, okay, so and function ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 35 ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ 35 ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ 35 ಅಂತ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು 35 ಬರಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 35 ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 35 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 35 ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಆಗ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ equal to 35 and more than 35 then he or she ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 35 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಈ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಈ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರೋವಾಗ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದು ಸೆಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಟ್ರೂ. ಎರಡೂ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದೇ, 1 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is a logical function. It gives the result as true if all the condition is true. If else or if any of the condition is false, then it gives the false value. Okay, for example ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದೆನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದೇನಾದ್ರೂ 1 ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿ ಒಂದು 10 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ the ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ logical function used in MS Excel. So it is used when evaluating the multiple conditions. So and function multiple conditions ಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ. ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿ. ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is used when evaluating the multiple condition. See, at the same time this R function, R logical function returns the true value if any or all the conditions are true. Okay, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಎನಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. That is the major factor here. So the syntax used for this R function is equal to OR. So conditions and condition 2. So logical value 1 ಅಥವಾ logical value 2 ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಸೆಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಬಂದು ನೋ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 111 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ನೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore an R function is a logical function. It will give the result as true if any of the condition is true in the given condition. It gives the false value if all the condition is false. Okay, so ಈಗ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್
ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is not function. not function. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಈ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 0 in the essence that is false. ಸೊ ಈಗ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, and it returns the false value if the condition is true. This is the not function. Condition ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NOT ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ to test based on the not function. Okay, so let's see the example for this not function. Okay, so ಈಗ not function ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ತರ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ gives the result if the condition is true, it gives the false. If the condition is false, it gives the result as true ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so these are the various logical functions used in MS Excel. And one more thing and one more condition, it is also similar to if statement. So that is multiple if statements and nested if statements. So this multiple if statements is also called as nested if statements ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. Let's see what is this multiple if statement or nested if statements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see the MS Excel multiple if statements are used to test the more than one conditions. So it is like similar to if conditions. Okay, so ತುಂಬಾ conditions ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ along with the and conditions ಮತ್ತೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಥ್ರೂ using the if statements together in one formula. So ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ if statements ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that syntax or that statement will be called as multiple statements, multiple if statements, or it is also called as nested if statements ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. If this condition is true, then it gives the result of true value. And another condition, if the second condition, according to if condition, if the second condition is true, then it gives the true value.
if else, if condition is false, then it gives the false value. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ it gives the result as true, if else it gives the result as false. So example problem kottaga nimge artha agutte. So just you have to understand how this multiple if statements will be going to helpful. So let's see with the example how this multiple if statements will be applicable. Okay, so yav tara ee multiple if statements namge help agutte anta helbiಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ multiple if statement na. Okay, now with the example we have to see how this multiple if statement and multiple if function will be helpful. Okay, so ಈಗ multiple if function ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ, A98 ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಲ್ ಏನಾದರೂ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ the cell is equal to or the cell contain 1, then it will be going to give a result as 1 anta barli anta kodana. Okay, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಅದೇ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ A98 ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 5ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಏನಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, 5 ಅಂತಾನೆ ಕೊಡೋಣ. 5 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ A98 ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ A98 ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆದರೆ 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಮ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ A98 ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಅನದರ್ based on if statement another condition is tested, if this condition is true, then it gives the result as 5. if else ಇದು no ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ blank ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಇದೆ, 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 5 ಇದೆ, 5 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದೆ, ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಇದೆ, 8 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇದೆ, 5 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. So like this we have to use the multiple if statements. So ಈ ತರ ನಾವು multiple if statements ನ more than 1 ಅಥವಾ more than 2 conditions ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ multiple if statement ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. then you are going to get a better idea regarding these logical functions. Okay,
So these are the various logical functions, that is if, and, or, not, and multiple if statements. So after this logical functions, then you have to write down in your record, just you have to write down the logical functions, that is the short forms for the logical functions, that is if, and, or, not, and multiple if statements, and syntaxes. Okay, so syntax na ನೀವು record ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, that's it. Okay, so based on statistical function, based on logical functions, based on financial functions, so ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೇರೀಸ್, ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪುಟ್ ಯುವರ್ queries in your WhatsApp group and in YouTube comment box. So then definitely I'm going to take one more session on your queries only. So thanks for watching. So all of you complete your records. Okay, so thanks for watching once again.